በዛሬ ቪዲዮቻችን እንዴት ኦፕሲ ዩቲዩብ ቻናሏ ገንዘብ እንዲሰራ እኛ ወንዶች ጠንካራ ነን። እንግዲህ እነዚህንና ሌላ የሰሞኑ ወቅታዊና አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ደግሞ ሲሪቲቭ ነው። ሲሪቲቭን ሰብስክራይብ አያረጋችሁ ጋይስ፣ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እናንተ ስትለያላችሁ ኦፕሲ ዩቲዩብ ቻናሏ ገንዘብ እንዲሰራ የሚያስፈልገውን መስፈርት በአንድ አመት ውስጥ ማሟላት ያለባትን በአንድ ሰዓት ውስጥ ብቻ አሟላች። 1000 ሰብስክራይበር ኦልሬዲ ደርሳለች። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቻናሏ ላይ ቪዲዮ እንለቃለን። ቪዲዮ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት። እንግዲህ ጋይስ ለበጎም ነገር ስንተባበር እንዴት እንደምናምር ልክ እንደዚህ ማለት ነው። የኦፕሲ ቪዲዮዎች እንግዲህ ሰሞኑን በጣም አነጋጋሪ ነበር። ቪዲዮ ጥቅምት ወር ላይ የተቀረጸ የቆየ ቢሆንም ከ10 ወር በኋላ ግን ፈጣሪ በፈቀደ ጊዜ እንደዚህ ነገሩ በጣም ያሳዝን ቢሆንም ፈጣሪ ግን ለበጎ ቀይሮት እንደዚህ ዳሎል ኢንተርቴይንመንት ተባብሯት እናመሰግናለን። ኑቲ እቺ ልጅ የዩቲዩብ ቻናል ተከፍቶላታል። ኦፕሲ ቲቪ ነው የሚለው። ሁላችሁም ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። 1000 ሰብስክራይበር ኦልሬዲ ደርሳለች እና ጋይስ በቅርቡ ደግሞ ገንዘብ መስራት ትጀምራለች። እግዚአብሔር እንግዲህ ለመልካም ሲያደርገው እንደዚህ ነው። መስራት የሚያስፈልጓት ዶክመንቶች ሁሉንም እኛ ስለምናሟላ ከእናንተ የሚጠበቀው ጀስት ቪዲዮ ስትለቅ ማየት ብቻ ነው። ወሻወር የሚቀራ ሰው ያንን ወሻወር አውጥ ትሞላለች እና አዲስ ቻናል ስለሆነ ዝም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ የተለያዩ የሌላ ሰዎች ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ትክክለኛውን ሊንክ እኔ ዲስክሪፕሽን እና ኮሜንት ላይ አስቀምጫለሁ፣ መጨረሻ ላይ ፖስት ያደረኩት ቪዲዮ። ስለዚህ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የለቀቁት ቪዲዮ ነበር የሷን ቻናል ፕሮሞት ለማድረግ እና ገና ቪዲዮ መታየት ሳይጀምር ትንሽ ሰው አይቶት ኢሚዲየትሊ ነው 1000 ሰብስክራይበር የሞላው እና በ24 ሰዓት ውስጥ 50000 ሰብስክራይበር እናስገባታለን። ጋይስ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በጣም ደስ በሚል መልኩ 1000 ሰብስክራይበር ደርሳለች። ግን 1000 ሰብስክራይበር መግባት ብቻ ዩቲዩብ ላይ ክፍያ አያስጀምርም። 4000 ዋች አወር ያስፈልጋታል። እሱን ደግሞ ለማሟላት ፖስት የምታደርጋቸውን ቪዲዮዎች በሷ አካውንት ፖስት የሚደረጉ ቪዲዮዎችን በማየት እንተባበራትና ይቺ ልጅን የዶላር ተከፋይ እናርጋት። You're having a false assumption that these people have never been accused or have never been sentenced. I think the question is, let's take it. The question is, does Ethiopia has a problem of women that are suffering at men's hand, that are being raped, that are being analyzed by them? እንግዲህ ጋይስ ሰሞኑን ከሃሽታግ ትሰማ ጋር በተያያዘ አንታይ ፌሚኒስት የሆኑ አንዳንድ ሰዎች በጣም የተለየ ሀሳብና ከሃሽታግ ትሰማን ሀሳብ የሚያደናቅፍ ሀሳብ እያነሱ ነው እና እዚህ ጋር ቲጂ ፐርስፔክቲቭ ናት ከሆነች ከሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሌላ ሴት ጋር ገብታ ቲክታክ ላይ ያወሩት ይሄ የላይቭ ሪካርድ ነው። እስቲ ሙሉን እንስማው። Husband and kids that are being raped and that are being forced to marry, yes or no? I would say over and over again, our problem is not with the women, but with feminism in the movement. Thank you. Again, does Ethiopia has a problem of women that are suffering at men's hand, whether the man is a family member, whether the man is a man in position of power, whether the man is a neighbor? Do you guys have that problem of kids being raped just because they are female? Yes or no? We have a yes or no question of yes or no by TG problem. Thank you. How have you sorted that problem before Jordan came? Yes, ምን አደረግሽ አንቺ ከጆርጂ በፊት ምን አደረግሽ? መልሽላት። She has never sorted anything for the past 5 years. And she was I'm in South Africa. It is the first time I'm hearing about it. So before Jordan came, I've never heard about it. How did you deal with that before the feminist Jordan came? Like you heard it now. It's been dealt in the country matters, but it's good for How you. did you deal with it? What are the policies? It is a justice issue. Justice issue is not going to be answered. No. The justice is not dealing with the issue. The justice is only judging those who have committed atrocities, not to make sure that they don't commit atrocity. Have you ever been in court? Have you ever been here? That's what I'm trying to show you. The lady is just speaking. She does not even know what she's speaking about. When it comes to court. ቆይ ለቲጂ ፐርስፔክቲቭ አንድ ጥያቄ አለኝ። የሚደረጉትን እየተሆኑ ያሉትን ነገሮች ሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ህፃናት ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት
አትሰሚም ነው አታይም ነው ወይስ ማየት አትፈልጊም መስማት አትፈልጊም ነው ወይስ ችግርሽ ከግለሰብ ጋር ነው ያንቺ ችግር? A court does not stop someone from committing a crime. A court judge is a person who has committed a crime already. So which means she is saying the kids must continue being great, the court will play its role. The women must continue being beaten, the court will play its role. Because that's what a court does. It's either innocent or guilty. So what is happening in Ethiopia, you are appointing one person who is standing for it. You try to label her until she is ashamed. You should be ashamed of yourself as well. Yes. That women and kids, your kids that you give birth to, are suffering at the hands of men. But you will come here, instead of addressing that matter, you are addressing someone that the way you are standing is not a good one. Whereas you are folding your arms. And if you are saying amen, you guys are the reason the perpetrators are getting away with these things. I'm not even thinking, it is my time to take up Ethiopian, but I'm a woman enough to understand the pain of another. Maybe the Ethiopian women would be safe if they had me as a sister. I'm a South African, but I'm a woman to understand that men have a tendency of violating women since the 1st century. ድምፄ በደንብ ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ንባብ ነው ማነብላችሁ። እህቶቻችን ለራሳችሁ ተጨነቁ። ኖህ ዳንኤል። እንግዲህ ጋይስ ኖህ ዳንኤል ጽሁፍ እንደሚጽፍ ታውቃላችሁ። ሰሞኑን ላይቭ እየገቡ ውይይት ሲያደርጉ ነበረ። ግን በጣም ጸዴ ጽሁፍ እና ደግሞ በጣም መልእክት ያለው ከገባቸው በጣም መልእክት ያለው ጽሁፍ ጽፎላችኋል። እስቲ እንስማው። ጆርዲ ደግሞ ጸዴ አርጋ ያነበበችው። እስቲ እንስማው። ትናንት ማታ ቲክቶክ ላይ እንደተለመደው ስክሮል እያደረኩ ላይቭ ላይ ስለ ፌሚኒስቶች የሚወያዩ እህቶች አጋጠሙ። ሴቶቹ በዋነኝነት ፌሚኒስቶች ምን ያህል ባህላችንን፣ ትዳርንና ያረጀ ያፈጀ እሴታችንን እየናደ እንደሆነ በምሬት ያወራሉ። በተለይ ወንድ ጠል መሆናቸውን ደጋግመው ይናገራሉ። አንዷማ እነዚህ ፌሚኒስቶች ምን ያህል የወንዶችን ስም እያጠፉ እንደሆነ ስትተነትን እኔ ወንድማችሁ እንባንባ ሁሉ ተናነቀኝ። እነዚህ እህቶቻችን በሀገሪቱ ውስጥ በየቀኑ ስለሚሰሙት የሴቶች እንግልት፣ ጥቃትና ግድያ እንቅልፍ አጣን ሲሉ አልሰማናቸውም። ሴቶች እንደ ሎጥ ዘመን በሰልፈሪክ አሲድ ሲታጠቡ፣ ህፃናቶች በግሩፕ ሲደፈሩ፣ ጉዳዩ ከልክሏቸው ቤት ከፍተው ሲወያዩ አላየን። ነገር ግን የሆነች ፌሚኒስት ነኝ የምትል ወጣት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወንዶች እንዲህ ናቸው ብላ ስትናገር የእኛ ስሜት መጎዳት እንቅልፍ ያሳጣቸዋል። እንዴት ቢወዱም ነው ዳል። ደግሞ ስለ ባህላቸው በጣም ይጨነቃሉ። የሴቶችን መራቢያ አካል በመርፌ ስለሚሰፋው አስቀያሚ ባህል ደፍረው ባይናገሩ የኢትዮጵያ ባህል በእነዚህ ፌሚኒስቶች የህልውና አደጋ እንደገጠመው ያምናሉ። ሀገሪቱ ውስጥ የሙሽራ እጥረት ያለ ይመስል ትዳርን ሊያጠፉ መጡ ይላል። ብዙ ነገር ያሳስባቸዋል። በተለይ የእኛ የወንዶች በጅምላ መፈረጅ ያስጨንቃቸዋል። ስለዚህ እዚህ ሚዲያ ላይ ለራሳቸው ፌሚኒስት የሚል ስያሜ ሰጥተው የሚንቀሳቀሱትን ሴቶች ከፍ ዝቅ በማድረግ የባህል አብዮት አስጠባቂ ሆነው እያገለገሉልን ይገኛሉ። በስነ ልቦና ጥናት ኢንተርናይዝ ሚሶጂኒ ወይም በተለምዶ ፒክ ሚ ካልቸር የሚባል ነገር አለ። በአንድ አስባችኋል? በወንድ እንደዚህ መባል፣ የተከራከርሽላቸው ወንዶች ጥብቅና በቆምሽላቸው ወንዶች እንደዚህ መባል ማህበረሰብ ውስጥ ጨቋኝ ወይም የበላይነት የሚታሰብ አካል ሲኖርና ያንን ለመቀልበስ የሆኑ አብዮተኞች ሲነሱ ከተጨቋኝ ወገን የሆኑ ጥቂት ሰዎች ከጨቋኙ አካል ጋር በመወገን እኔ እንደ አብዮተኞቹ አይደለሁም፣ እኔ ታዛዥ ነኝ፣ እባካችሁ እኔ እንደነሱ ስላልሆን ውደዱኝ እያሉ ይመጣሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ምን ይባላሉ? አሎጥላጭ ይባላሉ። አሎጥላጮች ናቸው። ይህንን ነው ስም ማውጣት የማይሰለቻቸው ነጮች ፒክ ሚ ካልቸር እያሉ የሚጠሩ። የጥቁሮቹ የነፃነት መብት ተሟጋች ማልከም ኤክስ በዘመኑ የነበሩትን ጥቁሮች ሃውስ ባሪያ እና ፊልድ ባሪያ ማለትም የቤት ውስጥ ባሪያ እና የሜዳ ባሪያ ብሎ ይጠራቸዋል፣ ይከፋፍላቸዋል። ፊልድ ባሪያ የሚላቸው የሜዳ ባሪያ የሚላቸው አብዮተኞቹን ሲሆን ሃውስ ባሪያ የሚላቸው ወይም ደግሞ የቤት ውስጥ ባሪያ
አንክል ቶም የሚላቸው ደግሞ የገዢዎቻቸው ፍጹም ታማኝነት ያላቸው እና ገዢዎቻቸውን በጣም ከማክበራቸው የተነሳ እንደነሱ የሚለብሱና በእነሱ አክሰንት የሚናገሩ እንዲሁም የበታችነታቸውን በደስታ የተቀበሉ ናቸው። እነማን? አሉጥላጮች። ከዚያም አልፎ በባርነት ውስጥ ያለውን ጥቅምም ሊያስረዱ ይጋጋጣሉ። እነዚህ ወድ ልክ እንደ ቲጂ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው እና እንደመሰሎቿ ገብ ባሪያዎች፣ እደግመዋለሁ፣ ወዶ ገብ ባሪያዎች በጣም ለአለቆቻቸው ከማሽቋለጣቸው ብዛት አለቃቸው ሲታመም ራሱ ጌታችን ታመምን እንዴ ነው የሚሉት ይላል። እነዚህ ሴቶችም ከራሳቸው ጥቃት ይልቅ የወንዶች ስም መጥፋት እንቅልፍ ይነሳቸዋል። አላቸው ፕላትፎርም ስንት ነገር መስራት ሲችሉ ስለ ፌሚኒዝም ታሪካዊ የስም አመጣጥና አስከፊነት ሌክቸር ሲሰጡ ያመሻሉ። እንዲህ አይነት ሴቶች በታሪክ ውስጥም ታይተዋል። 1970ዎቹ አሜሪካ ውስጥ ሴቶች መብታቸውን ለማስከበር እጅግ ትንቅንቅ ውስጥ ይገቡ በነበረበት ዘመን በፎቶ ላይ የምታዩት ፊሊክስ የተባለች ሴት የሴቶች እኩልነት መብት ያረጋግጣል የተባለው ኢኳል ራይትስ አሜንድመንት ኢአርኤ ሕግ እንዳይጸድቅ ትልቅ ዘመቻ ከፍታ በታሪክ ተመዝግባለች። አሳፋሪ ታሪክ ነው በነገራችን ላይ ኬሲቲቪ ተመዘገበችው። አድናቆትና ምስጋናም ስታገኝ ነበር። እና ምህታል ነፃ አውጪሽን ማጥቃትና ለመብትሽ የሚሟገተውን ከአጥፊ ጋር ሆኖ ይሰቀል ማለት ዛሬ ባንቺ አልተጀመረም። በአፓርታይድ ዘመን አብዛኛው ጥቁር የደቡብ አፍሪካ ሕዝብ ከአፓርታይድ ጨቋኝ ስርዓት ጋር ሲታገል ኢንካታ ፍሪደም ፓርቲ የተባሉ ጥቁሮች እጽፏለሁ እዚህ ጋር ፕሮናንሴሽን ችግር ካለ ትግላችን ከአፓርታይድ ጋር ሳይሆን አፓርታይድን ለመታገል ከተቋቋመው ከአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ኤኤንሲ እና ከኔልሰን ማንዴላ ጋር ነው ብለው አወጁ። ይሄ በታሪክ ውስጥ ከተያዙ አሳዛኝም አስቂኝም ነገሮች አንዱ አሳፋሪም ጭምር በታሪክ ተመዝግቧል። ማንዴላ አፍሪካን እየዞረ ጥቁሮችን ነፃ ለማውጣት መሳሪያ ይለምናል። ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ ወታደራዊ ስልጠና ይወስዳል። ሀገሩ ላይ ግን ነፃ ላውጣችሁ የሚላቸው ጥቂት ወንድሞቹ እነ ማንዴላ አላስፈላጊ ግርግር እየፈጠሩ ነው ብለው ድርጅት አቋቁመው እራሳቸውን ይወጓቸዋል። ለማንኛውም ውድ የቲክቶክ እህቶቻችን እኛ ወንዶች ጠንካራ ነን። የተቆጡ ሴቶች መብታቸውን ለማስከበር ሲሮጡ ከመስመር ወጥተው ትንሽ ላስ ቢያደርጉን ልባችን አይሰበርም፣ ስሜታችንም አይጎዳም። አትጨነቁልን። ባይሆን ለራሳችሁና ለጾታችሁ ተጨነቁ። እህቶቻችሁ ጎን ቁሙ። በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የወደቀው የእናንተ ጾታ ነው። ይህንን ከወንድ መምጣቱ ራሱ በጣም ነው የሚያስቀው። ይሄ የእኛ ጾታ ለጊዜው ብዙም የሚያስጨንቅ ሁኔታ ላይ አይገኝም። በሀገራችን የሴቶች ጥቃት፣ ያለ ዕድሜ ጋብቻ እና ግድያ በየቀኑ እየተሰማ የእናንተ ትልቁ ጭንቀት የወንዶችን ስሜት ባህልና መጠገን ከሆነ በሀገራችን የሴቶች ጥቃት፣ ያለ ዕድሜ ጋብቻ እና ግድያ በየቀኑ እየተሰማ የእናንተ ትልቁ ጭንቀት የወንዶችን ስሜትና ባህላችንን መጠገን ከሆነ ነገሩ አሳዛኝም አስቂኝም ይሆናል። ታሪክ ሁልጊዜ የሚያስታውሰው መብታቸውን ያስከበሩትንና የታገሉትን እንጂ ለተጫናቸው አካል ታማኝነታቸውን ለማስመስከር የራሳቸውን እህቶች መልሰው የታገሉትን የቤት አበጋዞች አይደለም። ባለጦሎጡላቸው ወንዶች እንደዚህ መባል ያማል። ኖ ዳንኤል እናመሰግናለን። ቆንጆ አድርገው በሚገባ አብራርታቸዋል። ጫካ ውስጥ ተጥላ በተገኘችው የ9 ዓመቷ ሰኪና ወንጀል ምርመራ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ጋይስ ሌላ ትኩሳት ትሰማን እየጮህን እንደገና ሌላ አዲስ ነገር ተሰምቷል። ምንድነው? ሰኪና የተባለች የ9 ዓመት ልጅ ተገላ ተደፍራ ተገኝታለች እና ገዳዮቿ እስካሁን አልተያዙም። ማን እንደሆነም አልታወቀም። ተጠርጣሪ የሚባሉ ደግሞ እኚህ በፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች ናቸው። ተጠርጣሪ ተብለው የተያዙ ሰዎች በ2 ወር ውስጥ ተለቀዋል። ካረንትሊ ኬዙ ኦልሞስት 1 ዓመት የቆየ ነው። በወንጀሉ ተጠርጥረው ከተያዙት ሰዎች መካከል
አንደኛው እኚህ አባት ናቸው። ፖሊስ አዛዡ ክብሩ ማሩ እና መርማሪው ተስፋዬ ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘንም ብለው ነው የለቀቋቸው። የሬሳ ምርመራ የለንም፣ እንደተደፈረች አናቅም፣ እንደታረደችም አናቅም፣ በስለት አይደለም የሞተችው ብለው ነበረ መጀመሪያ ላይ። 2 ወር በኋላ የሞተችበት ቦታ ስለት በንብ ተከቦ ተገኘ። ይዙ በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በብዛት ቢያስቆጣም ምንም አይነት ውጤት ግን አላመጣም። ሰኪና ደፋሪ እና ገዳይ አሁንም በነፃ እየተንቀሳቀሰ ነው። እነዚህን ወንጀለኛ ወጣቶች በአፋጣኝ ከቁጥጥር ስሩ ያዋለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን አስተያየት ቢሰጠን። ይህንን ቪዲዮ አድርሱልኝ። ሰኪና ድምፅ ይሰማ። ለሰኪናም ድምጽ እየሆናትና ቪዲዮዎች ደግሞ የተሰማ ቻሌንጅ አንዴ ቪዲዮ ተሰርቶ ወይም ፕሮፋይል በማድረግ የሚቆም ስላልሆነ ሁላችንም ፕሮፋይል ያደረግን ሰዎች በየቀኑ ቪዲዮ ብንሰራ ጥሩ ነው እላለሁ። እንግዲህ ጋይ ስትመለከቱት የነበራችሁ ሲሪቲዩብና ሲሪቲዩብን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ እኔ ግን ከአሁኑ ልሰናበታችሁ ባይ